सनातन कीर्तिधरं धरणी परहारक गुरजनम जनकादिकवत्सल स्निग्धपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं। हे राधे ब्रज देवी के चलते नंदस्नपत श्री गोवर्धन कल्पपादपतले कालिंदी पन्ने कुत वसंताभिति सर्वत्र ब्रजपुरे किदमाभिर्भवो वंदे रूपो सनातनो रघुजुगो श्रीजीवगोपालो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो त्रिकालसत्ताय जगन्नाथसुताय च सवित्राय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे परम करुण परमाचर्य श्रीमद् ज्ञान प्रदाता पाश्चात्य एवं पाश्चात्य सभाजन विभाजन कलिजुग पावन अवतारी परम करुण श्रीमान महाप्रभु प्रेम धर्मेर वाणी निर्भीक प्रचारक प्रभर ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य हिरण्य स्वामी नित्यलीला परिविष्टन भक्ति कुमुद संतन स्वामी गुरु महाराज रातुलचरण असंख्य षष्टांग फुलंकित अनंत कृषिंख्यातिक दंडवत प्रणति निवेदन करे तनार करुणा आशीर्वाद प्रार्थना करी रूपानुग गुरुवर्ग गणे रातुल चरणारविंदे रूपानुग आचार्य वृंद रूपानुग वैष्णव वृंदे रातुल चरणारविंदे असंख्य षष्टांग फुलंकित अनंत कृषिंख्यातिक दंडवत प्रणति निवेदन करे सबार करुणा आशीर्वाद प्रार्थना करी सबाई सुप्रसन्न हन। मध्य परम गुरुदेव विश्ववंदिता आचार्य भास्कर आकर्मठराज श्री चैतन्य मठ विश्व विस्तृत गौरी मठ समूहेर प्रतिष्ठाता ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य नित्यलीला परिविष्टन जगद्गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपादेर रातुल चरणारविंदे असंख्य षष्टांग फुलंकित अनंत कृष्णख्यातिक दंडवत प्रणति निवेदन करे तानार करुणा आशीर्वाद प्रार्थना करी जिनि सुप्रसन्न हन। मध्य शिक्षा गुरु पादपद्म नित्यलीला परिविष्टन शिला कानपुरिया दास भाई महाराजेर रातुल चरणे दंडवत प्रणति निवेदन करे तानार करुणा आशीर्वाद प्रार्थना करी तिनि सुप्रसन्न हन। करुणा बारी वर्षण करुन मध्य शिक्षा गुरु पादपद्म वर्तमान मठाचार्य ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य हिरण्य स्वामी शिला भक्ति सुंदर ज्योति गोसाई महाराजेर रातुल चरणारविंदे असंख्य दंडवत प्रणति निवेदन करे तानार करुणा आशीर्वाद प्रार्थना करे तिनि सुप्रसन्न हन। मंचे समासीन आसने उपविष्ट परम पूज्यपाद भक्तिवेदांत सागर महाराजेर चरणे दंडवत प्रणति निवेदन करे मध्य सतीर्थ गुरु भ्राता परम पूज्यपाद सनातन कृष्ण ब्रह्मचारी प्रभुर चरणे दंडवत प्रणति निवेदन करे परम पूज्यपाद पुरुषोत्तम दास जी चरण दंडवत प्रणति निवेदन करे परम पूज्य समस्त ब्रह्मचारी वृंद वैष्णव वृंद सतीर्थ गुरु भ्राता परम पूज्यपाद सुबल प्रभुर चरणे दंडवत प्रणति निवेदन करे समागत सुस्वागतम समस्त पूजनीय वैष्णव वृंद कृष्ण कथा पिपासु भक्त वृंद क्षत्रि मंडली परम पूजनीय मातृवृंदार चरणे दंडवत प्रणति निवेदन करे सबार प्राण भरा आशीर्वाद प्रार्थना करछि। আমরা শ্রী শ্রী গুরুপাদ পদ্মের অপার করুণাকে অবলম্বন করে ভাগবতীয় কথা শ্রবণ কীর্তনের প্রয়াসে সবাই একত্রে সম্মিলিত হয়েছি। আমার সতীর্থ গুরু ভ্রাতা পরম পূজ্যপাদ সনাতন ब्रह्मचारी प्रभुर पूर्वाश्रमे এটা সর্বতীর্থ সমন্বয় স্থান। আপনারা এতক্ষণ যাবৎ শ্রবণ করেছেন, পূর্বে শ্রবণ করেছেন, আপনাদেরকে ইঙ্গিত করেছেন আমাদের সুবল প্রভু
যদি একটি স্থানেতে বৈষ্ণব অবতীর্ণ হয় সহস্র জীবনকে পবিত্র করে থাকেন। যেই দেশে যেই গ্রামেতে যদি বৈষ্ণব অবতীর্ণ হয় সহস্র জীবনকে উদ্ধার করে থাকেন। সর্বশ্রেষ্ঠ কথা ওই ভূমিকে পবিত্র করে থাকেন ভগবতা ভগবত তীর্থপ্রধান স্বয়ং প্রভু। তীর্থ কুর্বন্তি তীর্থানি শান্তস্তেন গদাবৃত। এই জন্য সর্বতীর্থ সমন্বয় আজকে এখানে সমস্ত তীর্থ বিরাজ করছেন। এখানে ভাগবতম কথামৃত গৌর সুন্দরের কথামৃত আলোচনার চেতক্ষণ যাবৎ আপনারা শ্রবণ করলেন। বহু দিক দর্শনে সব মহাজনগণ বর্ণনা করেছেন। কলিযুগ পাবন মাতার শ্রী গৌর সুন্দর যে আবির্ভূত হয়েছেন এই বাংলায়, অন্যান্য ভগবত অবতারগণ বিভিন্ন স্থানেতে, কিন্তু বাংলায় কেউ আবির্ভূত হননি। দশবিধ অবতার গ্রহণ করেছেন ভগবান, তাদের স্থান অন্যান্য, কিন্তু এই বাংলাতে অবতীর্ণ হইলেন স্বয়ং অবতারী গৌর সুন্দর। আপনারা শ্রবণ করেছেন এতক্ষণ যাবৎ। আমাদের সনাতন প্রভু প্রত্যেক সময় বর্ণনা করেছেন পূর্বে যে সমস্ত ধর্ম ছিল, নামও ছিল, নাম যে ছিল এরকম কোনো কথা নয়। নামও ছিল, ধর্মও ছিল। কৃতে তদ্ধায় বিষ্ণু ত্রেতায় যাজতমকই দ্বাপরে পরিচর্যা কলৌত ধরি কীর্তনা। হরিনাম সংকীর্তন কিন্তু এসেছেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন এই যে নাম সংকীর্তন প্রবর্তন, এটা কোনো ব্যাপার নয় আমার পক্ষে, আমি এটার জন্য আসিনি। এমনকি রাম আদি অবতারে ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে অসুরে করিলা সংহার। এবে অস্ত্র না ধরিব, প্রাণের কারে না মারিব, চিত্ত শুদ্ধি করিব সবার। সবার চিত্ত শোধন করার জন্য ভগবান এসেছেন। সেটা কি? এই জন্য মহাপ্রভু বলেছেন আমি এই যুগধর্ম প্রবর্তন অংশ হইতে করতে পারতাম, আমাকে না আসলো হতো, কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ যে উপাদান দেওয়ার জন্য আমার আশা, সেটা কি? আমি বিনা অন্য নারে ব্রজ প্রেম দিতে। পঞ্চম পুরুষার্থ যে কৃষ্ণ প্রেম সম্পদ, এটা আমাকে ছাড়া কেউ দিতে পারবে না। আপনারা শ্রবণ করেছেন সনাতন প্রভুর শ্রীমুখ থেকে ভগবান স্বয়ং অবতারী হয়ে, পূর্বে আপনাদেরকে একটা কীর্তন শ্রবণ করেছিলাম আমার গুরু পালমের রচিত, নিজে কৃষ্ণ হও কিন্তু কৃষ্ণ কও, শ্রী গৌরাঙ্গ রূপ ধরি ইহার মরম বুঝিতে অদম সততে নাই কি করে। তিনি পূর্ণ অধ্যায় জ্ঞান তত্ত্ব ব্রজন্য শ্রীকৃষ্ণ হয়ে তিনি পরিপূর্ণ দিতে পারেননি, কিন্তু এই অবতারে তিনি, এই অবতারিতে তিনি পরিপূর্ণ দান করেছেন। আপনারা শ্রবণ করেছেন, সবাই বলেছেন, কিন্তু রাত্রি অধিক আপনারা খুব কষ্ট পাচ্ছেন। আপনাদের কষ্ট দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু এরকম সুযোগ পেয়েছেন আর পাবেন না, সর্বক্ষণ মিলে না। কষ্ট হচ্ছে আপনাদের, ঠিক আছে, কিন্তু দেখুন মহাপ্রভু যে অবদান দিতে এসেছেন, আপনারা সবার শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করেছেন। সবাই কিন্তু মধু পর্যন্ত দিয়েছেন, মধুর এনে সমর্পণে মধু পর্যন্ত দিয়েছেন, তারপরে আর কিছু থাকে না। কিন্তু আমি যে এই আসনের অযোগ্য, অযোগ্য জেনেও বৈষ্ণবগণ পরম দয়ালু, এই আসনের একমাত্র মুকুটমণি হলেন গুরু পাদপদ্ম, আর কৃষ্ণ ভগবান হইলেন তিনি সভাপতি, গুরু পাদ্ম সভাপতি। সভাপতির আসন যার তার শোভা পায় না, কিন্তু হংস মধ্যে বকযথা জোরে বসিয়ে দিয়েছেন আমাকে। তৎসুধী ভক্তমন্ডলী, এই জন্য মহাপ্রভু যে অবদান, যেই কথা মহারাজ বলেছেন, এই জন্য ত্রিকাল সত্যায় জগন্নাথ সত্যায় চ,
সবিত্রায় সপুত্রায় সকলত্রায়তে নমঃ প্রণামে বলেছেন। মহারাজ বলেছেন না, জগতের পিতা কৃষ্ণ জেনাবজে বাপ পিতৃদহি পাতকীর জন্মে জন্মে তা পুনরপি জননম পুনরপি মরণম পুনরপি জননী জটন করে বেড়াচ্ছি। এ থেকে আমাদের নিস্তারের পথ নাই। নিস্তার দেওয়ার জন্য স্বয়ং অদ্বৈ জ্ঞান তত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই কি করেছেন? আমার গুরুপাদ্ম বললেন অপরের একটি বর্ণকে চুরি করেছেন। আপনারা শুনেছেন, ব্রজে প্রসিদ্ধং নবনীত চৌরং গুপাঙ্গনা চতুকুলং চৌরং বহু জন্মার্জিত পাপ চৌরং চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি। কিন্তু শুনেছেন, দেখেছেন কি? দেখেননি। এই লীলাতে তিনি দেখিয়ে দিলেন কি চুরি করেছেন। বন্ডটি চুরি করে তার ভাব এবং কান্তি এবং প্রেম ভাণ্ডটি যে সঞ্চিত ছিল সেই ভাণ্ডটিকে তিনি অপহরণ করে নিয়েছেন। পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণ প্রেম। সেই প্রেমটাকে লাভ করতে হলে তখন আমরা প্রেম প্রেম বলে চিৎকার করে গেলাম। প্রেম কথাটা যখনই আমাদের শ্রবণ যুগে প্রবেশ করে তখন একটা কদর্য ভাব উদিত হয়। একটি ছেলে একটি মেয়ের সাথে প্রেম করে, ওই প্রেমটা কি হয়? কামেতে পরিণত হয়। কামেতে জর্জরিত হয়ে তখন ছেলেটা কি করেন? গলায় ধরে নেন আর মেয়েটা ট্রেনের নিচে মাথা দেন, হয়ে গেল। কিন্তু এই যে বিশুদ্ধ প্রেম সম্পদ, নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম, এই সম্পদরা পাবেন কোথায়? মহাপ্রভু তো এনেছিলেন, বিতরণ করেছেন। মহাপ্রভু সম্পূর্ণ বিতরণ করতে পারেননি, অসম্পূর্ণ ভাণ্ডটি রেখেছিলেন। কোথায়? গম্ভীরা গৃহে নীলাচলে ব্রজমাধুরী প্রকাশ করতে। যে আমি আর বেশি দূর যাব না, আমার সনাতন প্রভু বর্ণনা করেছেন জয়দেব গোস্বামীর কথা, রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর, এমনকি বিল্লবঙ্গ ঠাকুর, এরা যে সেই প্রেম রস সাধন করেছিলেন সেইগুলাকে গম্ভীরা গৃহে বসে মহাপ্রভু রায়রাম ললিতা এবং বিশাখা সখীকে সঙ্গে নিয়ে লীলা মাধুরী সমস্ত তিনি আস্বাদন করেছেন। এমনকি গম্ভীরা লীলায় আপনারা তার প্রমাণ পান। মহাপ্রভু এক এক সময় কৃষ্ণের প্রেমেতে বিকারগ্রস্ত কুর্মাকৃতি ধারণ করে কচ্ছপের মতো হস্তপদ সংকুচিত করে দেওয়ালেতে মুখ দর্শন করে রুধির দ্বারা বয়ে চলত। এরকম বিকার, নিত্য সিদ্ধ বিশুদ্ধ প্রেম। এই প্রেমকে দেওয়ার জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এসেছিলেন। তাই আপনারা শ্রবণ করেছেন, দক্ষিণে প্রচারে গিয়েছিলেন। দক্ষিণে প্রচার করতে গিয়ে মহাপ্রভু ধৈন্যান্তন্নমী চৈতন্য বাসুদেবোদয় আদ্রদি নষ্ট তুষ্ট রূপম পুষ্টম ভক্তি তুষ্ট চকারজ। আপনারা শুনেছেন, বহু শৈব শাক্ত গাণপত্য বহু সম্প্রদায়কে কৃষ্ণ প্রেমে আপ্লুত করেছেন মহাপ্রভু। তাদের ধর্ম তারা ভুলে গেছেন মহাপ্রভুর দর্শনে, মহাপ্রভু চরণে আত্মসমর্পণ করেছেন। এমনকি বুদ্ধিক আচার্যকে তিনি খণ্ডন করলেন, মতবাদের দ্বারা খণ্ডন করে তাকে পরাস্ত করলেন। যখন তখন বুদ্ধিক আচার্য আর মুখ দেখাইতে পারছে না, এত বড় একটা দক্ষিণ ভারতেতে তিনি বুদ্ধ সম্প্রদায়ের একজন আচার্য, এত বিরাট কিছু। কিন্তু কি হলো? মহাপ্রভুর কাছে পরাস্ত তিনি। তখন মুখ দেখাবেন কি করে? প্রশ্রী কাতরতা। এইটুকু একটা দুগ্ধবর্ষ বালক একটা সন্ন্যাসীর কাছে আমাকে পরাজয় করতে হলো। সারা বিশ্বে আমাকে জানে আমি বুদ্ধ সম্প্রদায়ের একজন আচার্য প্রতিষ্ঠিত। কি করলেন? ওই যে সোনার থালাতে করে বিষ্ণু নৈবেদ্য ফুল টুল দিয়ে সাজিয়ে সুন্দর করে নিয়ে যাচ্ছেন আনন্দে। ছলে বলে জেনে কোনো প্রকারে তাকে পরাস্ত করতে হবে। কিন্তু দৈবাক্রমে গুরুবাঙ্গ বলতেন, দৈবার তত বিগলিত গিলিতন বকেন বক্রে বিতাত কথম বিপদান নিত্য নিবৃত্তি। কি করলেন? ভগবত ইচ্ছাক্রমে ভগবানকে কেউ পরাজিত করতে পারে? বাটাটা এসে কি করলেন? পাখিটা ছু মেরে দিয়ে মুখে নিলেন, নিয়ে বুদ্ধিকাচার্যের মস্তকের উপরে ফেললেন।
একদম সর্বাঙ্গ খণ্ড বিখণ্ড হয়ে রক্তের দ্বারা বইতে থাকলো। শিষ্যরা তখন দলে বলে মহাপ্রভুর কাছে আসলেন যে আপনি একমাত্র জানেন মৃত্যু সংযমনী ঔষধি আপনার কাছেই আছে, আপনি কৃপা করে আমাদের গুরুদেবকে জীবন দান করুন। মহাপ্রভু বললেন আমি যাচ্ছি না। শিষ্যদের কন্যা করে এই কৃষ্ণ মন্ত্র আপনাদেরকে শুনেছেন, দান করলেন, বললেন তোমরা যে তোমাদের গুরুর কন্যে দাও, এই মন্ত্র দেখবে তিনি জীবিত হবেন। বুদ্ধিশ আচার্য কি করলেন? স্বশিষ্য এসে মহাপ্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করলেন, তার নিজের সম্প্রদায় ভুলে গেলেন। কত দান দেখুন, কত বড় দাতা। হেন অবতার হবে কি হয়েছে, হেন প্রেম প্রচার। এরকম অবতার জগতে কেউ হয়নি, একমাত্র। তাই তিনি যখন দক্ষিণে গিয়েছিলেন এভাবে প্রচার করতে করতে, এমনকি তিনি কালা কৃষ্ণ দাসকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেবক তখন কি করেছেন? ভট্টাচারীদের দলে ঢুকে গেছেন। দুর্দৈবের সেবক যদি যায় অন্য স্থানে, সেই প্রভু ধন্য তারিখে সুদূরিয়ে আনে। মহাপ্রভু চিন্তা করলেন আমার সেবক চলে গেলেন, সে তো গাড্ডায় ডুবে গেছেন, তাকে তো উদ্ধার করাই আমার কর্তব্য। চললেন কৃষ্ণদাসকে সেই ভট্টাচারীদের ভেড়া থেকে আনার জন্য। ভট্টাচারীরা ক্ষুধান্বিত হয়ে সবার হাতে ছুরি নিয়ে মহাপ্রভুকে আক্রমণ করতে গেলেন। সবাই ছুরি মেরেছেন মহাপ্রভুকে। কালা কৃষ্ণদাসকে তাদের কাছ থেকে নিয়ে আসতেন, কি করলেন? তাদের ছুরি দিয়ে তাদের গায়েতে বিদ্ধ হলো। মহাপ্রভুর কিছু হলো না, তাদের ছুরি তাদের গায়ে বিদ্ধ হলো। কেউ মানে কেউ মানে না, সকলেই তার দাস। যে না মানে তার হয় সেই চক্রে নাশ। তারা এসে মহাপ্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করলেন। মহাপ্রভু গেলেন কোথায়? মহাপ্রভু গেলেন কুর্মক্ষেত্রেতে দর্শন করতে, যে সেখানে উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্তন করেছেন। মহাপ্রভু দর্শনে আজানুলম্বিত কনকপদাত সংকীর্তন কপিতর কুমায়ুতাক্ষ বিশ্বম্বর দ্বিজবর যুগধর্ম পাল বন্দে জগৎ প্রিয় করু করুণায় অবতার। করুণার অবতারী মহাপ্রভুকে সবাই দর্শন করলেন। মহাপ্রভুর স্পর্শেতে আর দর্শনে পবিত্র হলো এবং মহাপ্রভু শ্রীমুখে কৃষ্ণ নাম শ্রবণ করে সবাই মহাপ্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করে সবাই কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করে। দুর্দৈব আমাদের মতো দুর্ভাগ্য আছে তো। দুর্দৈব বাসুদেব বিপ্র, তিনি এসে পৌঁছাতে পারেননি। মহাপ্রভু স্থান পরিত্যাগ করেছেন, করে তিনি জিও নৃসিংহ পানার নিচিহ্ন উদ্দেশ্যে গেছেন। শুনলেন বাসুদেব বিপ্র এসে দেখছেন, সবাই আপ্লুত হয়ে যার যে ধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র কৃষ্ণ নামে আপ্লুত হয়ে সবাই উদ্দণ্ড নৃত্য করছেন আর কৃষ্ণ নাম করছেন। শুনছেন অপূর্ব সুন্দর এক দিব্য কান্তি দেওয়া এক সন্ন্যাসী এসে সবকে কৃষ্ণ মন্ত্র ধারণ করে গেছেন। সবাই কৃষ্ণ প্রেমে আপ্লুত হয়ে নৃত্য করছেন, ক্রন্দন করছেন, রোদন করছেন। বাসুদেব বিপ্র বললেন আমার ভাগ্য হলো না, আমি অতি দুর্ভাগা। কেঁদে রোদন করছেন, সর্বাঙ্গ গলিত পুষ্ট, উইক পিস ঝরে পড়ছে, উশ্রী চেহারা হয়ে গেছেন বাসুদেব বিপ্রে। রস পড়ছে, পোকাগুলা এরকম পুটলা হয়ে ঘুরে ঘুরে পড়ছেন, কে টুসটুস হয়ে একদম পড়ছেন। আর বাসুদেব বিপ্র বলছেন কেন চলে যাচ্ছিস? এত সুন্দর দিব্য কান্তি দেহ লাভ করেছিলাম, একমাত্র সুদুর্লভ ভগবত সেবার প্রযোজ্য কৃষ্ণ বদিবার তরে সংসারে আইনু মিছে মায়াবদ্ধ হয়ে বৃক্ষ সময় পুনরূপী জননম পুনরূপী মরণম পুনরূপী জননী সাহিত্যের বেড়াচ্ছে। এই দেহের দ্বারা কৃষ্ণ সেবা হলো না, কৃষ্ণ সেবা করবার জন্য এসেছি। পরিচয়ের শ্রীমন্তী বিশ্ব অমৃত সপুত্রা, আমরা অমৃতের সন্তান জীব মাত্রই। তো দুর্দৈব ক্রমে আমার কৃষ্ণ সেবায় লাগলো না। এই দেহটা নে আনন্দ বরিকা তুলে তুলে পোকাগুলাকে পতলা করে পড়ে যাচ্ছেন, আবার তুলে তুলে বসে দিচ্ছেন। আর এরা কিলবিল করতে করতে আনন্দ করে ঘুরে করে যত দূর পাচ্ছেন রক্ত মাংস খাচ্ছেন। আমাদের ওই দশা, এক সেকেন্ড কোনো ওই জীবনের নিশ্চয়তা নাই। আমরা এখনো মনে মনে মন কালা খেয়ে বসে আছি। এই জীবন বিগত হইলে করিব ভজন,
এবে করি দেহ সুখ, এই কথা কখনো নাহি মাইতে বিজ্ঞজন। এই জীবন পতন অনুমুখ, আজ হতে পারে, 100 বছর পরে হতে পারে, এখনই হতে পারে। নিশ্চিন্ত না থাকো ভাই, যত শীঘ্রই বোঝো শ্রীকৃষ্ণ চরণ জীবনের ঠিক নাই। বাসুদেব বিপ্র কেঁদে রুদন করছেন আর গড়াগড়ি যাচ্ছেন, আর পোকাগুলোকে তুলে তুলে দিচ্ছেন, নে খা প্রাণ করে। লাগলো না ভগবত সেবায়, এই জীবন দ্বারা ভগবানের দর্শন হলো না। আমার মতো তো বাগা, এই জন্য পোকায় খেলে পর বিষটায় পরিণত হবে, পুড়িয়ে দিলে 1 মুষ্টি ছাই হবে, আর ছুঁড়ে ফেলে দিলে শিয়াল কুকুরের ভক্ত হবে। এই হলো আমাদের এই দেহের পরিণতি। যে দেহের এই গতি তার অনুগত, সংসার বৈভব আর বন্ধুজন যত। শ্মশানে শ্রীরমম পড়িয়া রইবে, কুকুর শ্রীকাল সব বিহায় করিবে। কুকুর শ্রীকাল সব আনন্দিত হইয়া মহোৎসব করিবা আমার এই দেহ। এই দেহটার এই পরিণতি। তাই বাসুদেব বিপ্র বলছেন, কেঁদে রোদন করছেন, বিরহ প্রকাশ করছেন। হ্যাঁ, আমার ভাগ্যে আর দর্শন মিলল না। মহাপ্রভু তো ভগবান, আজানো রম্বে তো বুঝো কনক পদাত সংকীর্তন কপিতর কমলায় তাক্ষ বিশম্বর দ্বিজবর যুগ ধর্ম পাল বন্দে জগৎ প্রিয় করু করুণায় অবতার। তিনি করুণার অবতার, তিনি অন্তর্যামী, তিনি বুঝতে পেরেছেন ভক্তের বেদনা। আবার যে 1995 থেকে আবার তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন। প্রত্যাবর্তন করে দেখছেন অজ্জর নয়নে কাঞ্চন বিরহ প্রকাশ করে বাসুদেব বিপ্র ঘোরাঘুরি যাচ্ছেন, ছটফট করছেন যন্ত্রণায়। মহাপ্রভু দয়াতে আদ্রচিত্ত হয়ে তাকে বলপূর্বক আলিঙ্গন করতে গেলেন। বাসুদেব বিপ্র চিৎকার করে উঠে বলছেন, প্রভু এত অপূর্ব সুন্দর অঙ্গকান্তি আপনার, উজ্জ্বল বরণাঙ্গ দেহং বিলসিত নিরবধি ভাব বিদেহং ত্রিভুবন পাবন কৃপায়লেশং তং প্রণমামি চ শ্রী সচিতনয়ং গদ গদ অন্তর ভাব বিকারং দুর্জন তর্জন নাদ বিশালং ভবভয় ভঞ্জন কারণ করুণং তং প্রণমামি চ শ্রী সচিতনয়ং। এভাবে তিনি দর্শন করছেন মহাপ্রভুকে, আর কেঁদে রোদন করছেন। মহাপ্রভু দয়াতে আর্দ্র চিত্তে বলপূর্বক তাকে ধরে আলিঙ্গন করলেন। তিনি দেবেন না স্পর্শ করতে, বলে আমার যদি আপনার অঙ্গে টাচ হয় তাহলে আমার এমনি তো নরক ভোগ করছি, আর অনন্ত কোটি নরক হবে। আপনি আমাকে টাচ করবেন না, কিন্তু মহাপ্রভু বলপূর্বক ধরে তাকে আলিঙ্গন করলেন। তাইলে কি হলো? বলপূর্বক আলিঙ্গন করাতে তার কুষ্ঠবেদী নষ্ট হলো। আমরা দয়া করি, একটা লোককে খেতে দেই, একটা বস্ত্র পরতে দেই, একবেলা খেতে দেই, আর তো আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ দয়া বলে বলি, এক জীবকে কাটি আর এক জীবকে উদরপান করি, এটাই দয়ার মধ্যে আমরা গণ্য করি। কিন্তু মহাপ্রভু কুষ্ঠবেদী নষ্ট করলেন। একবেলা খেতে দিলে আরেক বেলা খিদা পাবে, খেতে হবে। একটা বস্ত্র দান করলে আরেকটা বস্ত্র তার প্রয়োজন হবে। 10টি টাকা যদি তাকে দেই, আরো 10টি টাকার প্রয়োজন হবে। সারা জীবনের অভাব নিবৃত্তি করতে পারবেন না। অভাব নিবৃত্তি করার জন্য মহাপ্রভু তার পার্শ্বদগণ বেদব্যাস ঋষি ছিলেন জগতে এরকম দয়া করার, এরকম দান দেওয়ার জন্য। এই দান দিয়েছেন আমাদের উপহার, অমর পুরাণ শ্রীমদ ভাগবতম কথামৃত। এটাই শ্রেষ্ঠ দান, এইটাই থাকবে, আর সব শেষ ধুলিস্যাৎ। এই জন্য দান এরকম দিতে এসেছেন। তাই কি বললেন? কুষ্ঠবেদী নষ্ট হলো। টিকাকার বলছেন, হে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, তুমি বাসুদেব বিপ্রের প্রতি দয়াতে আদ্রচিত্ত হয়ে যে তুমি বলপূর্বক আলিঙ্গন করলে, করার পর তার কুষ্ঠবেদীটা নষ্ট হলো, সেটা তোমার দয়া? বলছেন না। কেন অবশ্যই কুষ্ঠবেদী নষ্ট হয়েছে সেটা দয়া নয়, এটা দয়ার মধ্যে গণ্য না। তাহলে রূপের দ্বারা পরিপুষ্ট করেছ। তার যে ক্লেদময় অঙ্গ ছিল, বিকৃতি চেহারা ছিল, রস জোরে জোরে পড়তো, পোকা বিলবিল করে পড়তো, সেই থেকে তাকে রক্ষা করে রূপের দ্বারা পরিপুষ্ট করেছ, সেটা দয়া বলে না।
সেটাও দয়ার মধ্যে গণ্য নয়। চিন্তা করতে পারছেন? তবে দয়া কোনটা? ভগবত প্রেমের দ্বারা তাকে পরিপুষ্ট করেছ, এটাই দয়া। এই জন্য চৈতন্য চন্দ্রের দয়া করো বিচার, বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার। এরকম দয়া মহাপ্রভু করতে এসেছিলেন। গোলকের প্রেমধন হরিনাম সংকীর্তন, সেই প্রেম বলেছেন না বৈকুণ্ঠ। এই জন্য ব্রহ্মা বললেন মন মানস দেহ দেহ যু কিছু মোর ওর পিলম তোয়াপদে নন্দ কিশোর। জন্ম বিমোহে ইচ্ছা যদি তোর ভক্ত গৃহে জন্ম হোক মোর, কি জন্ম হোক যথা তোয়া দাস বহির্মুখ ব্রহ্ম জন্মে নাই মোরা। আর যাতে ব্রহ্ম জন্ম আমাকে লাভ না করতে হয়। এই জন্য এরকম বিশুদ্ধ প্রেমের কথা মহাপ্রভু বিতরণ করতে এসেছেন। সেই বিশুদ্ধ প্রেম যদি আমাদেরকে লাভ করতে হয়, তাহলে প্রেম কোথায় পাবে? নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম, সাধ্য কবু নয়, শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করানো দেয়। যে সাধুগুরু বৈষ্ণবের মুখ থেকে শ্রবণ করতে হবে, শ্রবণের মধ্যে প্রেমটা আমরা লাভ করতে পারবো। সদ্য হৃদয় অবরুদ্ধতে, তখন ভগবানকে আমরা হৃদয়ে অবরুদ্ধ করতে পারবো। এরা সব 24 ঘন্টার মধ্যে 24 ঘন্টা ভগবানকে রিলাইজ করে থাকেন। শ্রী ভক্ত মন্ডলী, অধিক রাত্র হইল, সভাপতির সভা সমাপ্তি ঘোষণা করাই তার কর্তব্য। বেশি সময় তা আমি আর অধিক সময় নিতে চাচ্ছি না। যদিও প্রসঙ্গ চৈতন্য মহাপ্রভুর দান অবদান বৈশিষ্ট্য অনেক প্রসঙ্গ রয়েছেন শাস্ত্রে, যেভাবে বর্ণনা করেছেন অতুলনীয় দান। আমরা কি করি? সেই মহাপ্রভুকে আমরা এখনো চিনতে পারলাম না। আমরা ঘরে ঘরে তাকে নিয়ে কি নিজের উদর ভরণ করে থাকি। এইটা মহাপ্রভুর দান নয়, এটা মহাপ্রভুর অবদান নয়। মহাপ্রভুর অবদান হইল মহাপ্রভু যে আচরিত প্রচারিত প্রেম সম্পদ, সেইটা সবাই নির্বিচারে গ্রহণ করা। মহারাজ বলেছেন না আর শুদ্ধি সত্য শুদ্ধি। আর আমরা কি করি? মহাপ্রভু মহাপ্রভু মুখে মুখে বলছি, গুরার আমার মুখে বললে নাই চলে, গুরার আচার গুরার বিচার লইলে ফলে মুখে বলি। পঞ্চতত্ত্ব ছিল মহাপ্রভু। আমি তো খুব ছোটবেলায় এসেছি, কেশিয়ারি মঠে থাকতাম। ওই যে বললাম না মহাপ্রভুর ছেড়ে মুখ, এক জায়গায় গিয়ে দেখলাম মহাপ্রভুর মস্তক ফোঁটা করা আছে, পিছন দিয়ে ফোঁটা করা আছে, গামলা পেতে দিচ্ছে, গরম খিচুড়ি লাবড়া ঢেলে দিচ্ছে। হ্যাঁ, মহাপ্রভুর ছেড়ে মুখ। হ্যাঁ, না সবকে বিতরণ করছে, খাও। এরকম ধর্ম, এটা ধর্ম নয়। পৃথিবীতে যত কিছু ধর্ম নামে চলে, ভাগবত কহে তা পরিপূর্ণ চলে। ওটা ছড় ধর্ম, কপট ধর্ম। নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম এটা নয়। নিত্য ধর্ম আত্মধর্ম, জীবের পরম ধর্ম হলো ভাগবত ধর্ম। এতক্ষণ ভাগবতের মানে সমস্ত প্রসঙ্গ। মানাপাড়ার মহাপ্রভু পঞ্চতত্ত্ব ছিল। এদের দলের মধ্যে একটা ঝগড়া হলো, হয়ে গেল। মহাপ্রভু চলে গেলেন কোথায়? থানায় ঢুকাইলো মহাপ্রভু। কেশিয়ার এটা আমাদের থানাতে ছিল। আমরা থানায় মহাপ্রভুকে দর্শন করতে গেছি। মহাপ্রভু থানায় ঢুকছে, অদ্বৈত নিত্যানন্দ গদাধর শ্রীবাস আর মহাপ্রভু একসঙ্গে থাকা। এদের সেবকদের মধ্যে বিরাট দ্বন্দ্ব হলো। রাম নাম সবকই কয়ে ঠাকুর কাচুর বিরাট প্রেম শ্রেণী জন্য মিলে নন্দ কিশোর। ওই যার ঠাকুর টুকুর বলেন সব এই নিয়ে ব্যবসা আর উদরগণ, ওই দ্বারা কিছু হবে না। জীবন সার্থক করতে হলে একমাত্র নির্বুদ্ধের বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তে সে হরিভজন করুন, জীবন সার্থক হবে। আর জন্ম মরণ জড়াতে পরিভ্রমণ করতে হবে না। তাই কি করেছেন? যখন কেস হলো তখন ঠাকুর সব থানায় ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। আমরা গুরু মহারাজ আমরা গেছি দর্শন করতে। থানা থেকে যখন তাদের আবার সব মীমাংসা হলো, 4 ঠাকুর ভাগ হয়ে গেল অন্যত্র। আর ময়নাপাড়া মহাপ্রভু থানায় থাকলেন কয়দিন, ভাগ বাটারা হয়ে তাদের ঠাকুর ভাগ করে নিয়ে চলে গেল। দিয়ে গেল মানব ঠাকুর কয়দিন থাকলেন থানাতে। থানাতে সেবা পূজা হলো। তারপরে গুরু মহারাজকে এসে বললো, মহাপ্রভু আপনার এখানে আনেন। মহারাজ গুরু মহারাজ তখন বললেন, যেহেতু ভগবত বিগ্রহ তাকে তো তাচ্ছল্য করা যায় না। ঠিক আছে, মহাপ্রভুর যদি ইচ্ছা হয়েছে আসবে,
কিন্তু দুঃখের কারণ মহাপ্রভু আবার গুরু মহারাজ আবার সেখানে হরিকথা মাঠে হরিকথার আয়োজন করেছিলেন, তার সেবকরা এসেছিলেন, তারা প্রসাদ পেলেন, গুরু মাসুল দিলেন তাদেরকে, ভালো করে ডুবাই দিলেন। আপনারা ঠাকুর নিয়ে ব্যবসা করে এসব করছেন, কেস মামলা ঠাকুরকে নিয়ে থানায় ঢোকানো, এটা কি তুতুল খেলা? এই জন্য জগদীশ্বর প্রভাত বলছেন এগুলা ঠাকুর নয়, এগুলা পুতুল। বিগ্রহ নাও তুমি সাক্ষাৎ করে চন্দ্রনন্দন, বিপ্রলাদিত করে তুমি অকার্যগত না। আপনারা অম্বিকা কালনায় যান না? সমানন্দ পরিবারের যারা আছেন বছরে একবার অম্বিকা কালনায় যান না? বিগ্রহ সাক্ষাৎ স্বয়ং নিত্যানন্দ পুরো মহাপ্রভু সেখানে নিজে প্রকট হয়েছেন বিগ্রহ। গৌরীদাস পণ্ডিতকে যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন তিনি কি জন্য? নিন্দুক পাষণ্ডী পড়ুয়া এই তিনটা বহির্মুখ উদ্ধার হয়নি, সবকে কৃষ্ণ প্রেমে আপ্লুত করেছেন মহাপ্রভু। এরা মহাপ্রভু নিন্দা করেছেন, নিন্দুক পাষণ্ডী পড়ুয়া। এরা মহাপ্রভু ভগবত্তা স্বীকার করেননি। সন্ন্যাসী জ্ঞানে যদি মহাপ্রভুকে প্রণাম করে তাদের অনন্ত কোটি নরক থেকে নিস্তার লাভ করে, কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করে তারা ভগবত পাদমে পাবে। এই জন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন, ইচ্ছা করলেন যে সন্ন্যাসী জ্ঞানে যদি আমাকে প্রণাম করে তাহলে তাদের অনন্ত কোটি থেকে নরক থেকে নিস্তার লাভ করে, আমার পাদমে ভক্তি লাভ করে তারা আমার পাদমে পাবে। এই জন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। ব্রজলীলায় যিনি সুবর্ষকা তিনি গৌরীদাস পণ্ডিত, তার কাছে অনুমতিতে নিতে গেলেন যখন তিনি মহাপ্রভুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকলেন যে আপনাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে দিচ্ছি না, কখনো সম্ভব হতে পারে না। মহাপ্রভু বললেন দেখো জগৎজীব এখনো যারা নিন্দুক পাষণ্ডী পড়ুয়া রয়েছেন এরা তো কোনোদিন আমার পাদমে ভক্তি পাবে না, কৃষ্ণ প্রেম পাবে না, তাদেরকে প্রেম দেওয়ার জন্যই আমি যাচ্ছি, সন্ন্যাস করতে তুমি একটু অনুমতি করো। কিছুদিন না কেঁদে রোদন করতে থাকলেন, গোলায় গড়াগড়ি দিতে থাকলেন। মহাপ্রভু বললেন তাহলে ঠিক আছে, তাহলে বিগ্রহ রূপে প্রকট হই। পাশে এক নন বৃক্ষ ছিল, এই বৃক্ষ থেকে বিগ্রহ নিতাই গৌর দুই বিগ্রহ প্রকাশিত হয়ে গেল। হয়ে বললেন গৌরীদাস তোমার কোনো চিন্তা নাই, বিগ্রহ রূপে আমরা মন্দিরে থাকলাম, বিগ্রহ রূপে থাকলাম, তুমি বিগ্রহ সেবা করে তুমি আনন্দ পাবে। ওই যে মহারাজ বলেছেন না, আনন্দময় লীলা বিগ্রহায় ধর্মপতি উৎসব বিসুন্দরায় তস্মৈ মহাপ্রেম রসপ্রদায় চৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ। আনন্দময় কল্ল বাড়িতে ভক্তিরা ঠাকুর করেছেন বুঝলেন না, গৌর সুন্দর ভগবান রসের একদম পরিপূর্ণ ভান্ডার তিনি। তখন কি করেছেন, বিগ্রহ যখন প্রবেশ করলেন মন্দিরে, গৌরীদাস পণ্ডিত করলেন না হবে না, বিগ্রহ দিয়ে কি হবে, তুমি যদি চলে যাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে তাহলে আমার বিগ্রহ দিয়ে কি হবে, বিগ্রহ আমি মানি না। তখন মহাপ্রভু বললেন ঠিক আছে আমি তাহলে থাকলাম। নিত্যানন্দ প্রভু আর মহাপ্রভু গিয়ে কি করলেন, সিংহাসনে বসলেন আর নিতাই গৌর বিগ্রহ হাঁটতে আরম্ভ করলেন বলে তাহলে আমরা সন্ন্যাস গ্রহণ করি। তখন গৌরীদাস পণ্ডিত কাঁদতে থাকলেন, তাহলে বিগ্রহ আর মহাপ্রভুতে কোনো ভেদ নাই, অভিন্ন। এই জন্য বিগ্রহ কার কাছে, ভক্তের কাছে প্রকাশিত হয়, ভক্তের দ্বারা। রামশ্যাম জমদু একটা ব্যবসা পেতে নিল, সেটা বিগ্রহ কখনো হয় না। জগদীশ্বর প্রভাত বলেন এটা পুতুলের কথা, পুতুল খেলা করে না, ওই বিগ্রহ কথা বলবে না, ওই বিগ্রহ চলবে না। আর যারা বিশুদ্ধ সত্যে প্রবেশ করেছেন, যারা নিত্য সিদ্ধ পার্শ্বদের যার বিগ্রহ যারা প্রকাশিত হয়, সেই বিগ্রহ চলে, কথা বলে, সেই বিগ্রহ খায়। ভক্তের দ্রব্য প্রভু কালি কালি খায়, অভক্তের দ্রব্য প্রভু লুটি না খায়। এই জন্য প্রেম প্রেম বললে হবে না, আমরা শুনি শুধু প্রেম, কিন্তু আমাদের কদর্য বাবা নিত্য সিদ্ধ বিশুদ্ধ প্রেমের কথা, গৌর সুন্দরের কথা এইসব সাধুরা বলবে। জগতের লোক বলবে না, জগতের লোক জগৎ নিয়ে খেলা করে, ভগবানকে নিয়ে খেলা করে না। এই জন্য জগতের লোক অনেক ধর্ম প্রচারক আছে, প্রচারক না, ওরা প্রতারক, ওরা হলো প্রতারক। আপনাদেরকে বঞ্চনা করবেন, প্রতারণা করবেন, ওটা ধর্ম নয়, ধর্মান্ধতা, ওটা ধর্ম নয়। এই জন্য আর অধিক রাত্রি করছি না। এই জন্য আমাদেরকে এই চৈতন্য চন্দ্রের দয়া করো বিচার, বিচার করলে চিত্তে পাবে চমৎকার। অধিক রাত্র হইতে চললো, আর প্রসঙ্গ বর্ধিত করছি না। আবার যদি সৌভাগ্যক্রমে আমার পরম চরণ সৌভাগ্য, আজকে আপনারা আপনারা সবাই বৈষ্ণব, আপনারা ভজন করেন, ললাটে তিলক আছে, কণ্ঠিতে কণ্ঠিমালা আছে,
আপনারা সবাই বৈষ্ণব, আপনারা এসেছেন আমার গুরু পান্ম বলতে। যখন যেখানে যাবে হরি কথা বলতে, নিজেকে মনে করবে তুমি কেউ নয়, কিছু জানো না। যারা বসে আছে তারা অনেক কিছু জানে, এরা তোমার গুরুস্থানীয় মনে করবে। কেন? এরা তোমাকে বসে তোমাকে হরি কথা কীর্তন করার সুযোগ করে দেন। এরা সব গুরু। এই জন্য আপনারা সব পূজনীয়, সবার ললাটে তিলক আছে। আমি এসেছি, কেন আগেও এসেছিলাম, আগের বারও এসেছি, এরকম সভা হয়েছে। আপনাদের এই যে এত ধৈর্য, এত সাহস, এত সংযম দেখে আমার লোভ হয়, আপনাদের মতো যদি আমারও হতো এরকম সৌভাগ্য, তাহলে বসে সাধুদের শ্রীমুখ থেকে হরিকথা শ্রবণ করতে পারতাম, সুযোগ পেতাম। তাতে আমার এরকম সৌভাগ্য নেই। আমি আসি আপনাদের চরণদলি মস্তকে ধারণ করে, যাতে আমি আমার ভজনময় জীবন যাপন করতে পারি, তার জন্য আসি। আমি হরিকথা কিছুই জানি না, আমি একটি গণ্ডমূর্খ, আমার কোনো যোগ্যতা নেই। এরা আমাকে কৃপা করে যাতে আমার ভগবৎস্মৃতি জ্ঞান আমার হৃদয়তে প্রতিষ্ঠিত হয়, তার জন্য ওনারা চেষ্টা করে আমাকে হংসমাত্রের বকজতা বসিয়ে রেখেছেন এখানে। আদৌ হরিকথার কিছু জানি না। আপনারা আশীর্বাদ করবেন যাতে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এরকম চেষ্টা করে সাধুগুরু বৈষ্ণবের আনুগত্য থেকে শ্রবণ করে জগৎ থেকে বিদায় নিতে পারি। শুধু ভক্তমণ্ডলী, অধিক রাত্র হইতে চলল, আমরা এখানে আজকে আমার এই কথামৃত আমার ছিল গুরুপাদ মহম বিষ্ণুপাদ পরমাংশ পরিব্রাজ আচার্য অষ্টশত নিত্যলীলা পরিবিষ্টম ছিল ভক্তি কুমদ সন্ত গোস্বামী গুরু মহারাজের রাতুল চরণারবিন্দে। পরম গুরুদেব ছিল সপরিকার ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদের রাতুল চরণারবিন্দে। পরমেশ্বরী গুরুদেব ছিল গৌরকৃষ্ণদাস রোহাজি মহারাজের রাতুল চরণারবিন্দে। পরাৎপর গুরুদেব ছিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের রাতুল চরণারবিন্দে। পরম্পরা গুরুদেব ছিল জগন্নাথ দাস রোহাজি মহারাজের রাতুল চরণারবিন্দে। এখানেই আমার কথামৃত বিশ্রাম রাখছি। বাঞ্ছা কল্পতরু বৈষ্ণব কৃপা সিন্ধু বৈবচ পতিতানাং পাবনাভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো। শ্রী গুরু নিতাই গৌর